أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي قيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بنعم القبول ودوم كل الصلاة على سيدنا محمد وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلمه وبارك وخصوصا إلى سيدنا الحسن وسيدنا النبي الأول المؤمن وسلم الله بالأدين إلى وسلم محمد بن عبد الله بن السماء المدني ثم إلى وسلم محمد أشهد أن لا إله إلا الله ثم إلى وسلم محمد أشهد أن لا إله إلا الله ثم إلى وسلم محمد سيدنا محمد وصول وفوق الله ونشهد بالرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قدرة دائرة الوجود وحيطة أخلاق مرات شروط أخلاق النساء سرها في كل درجة حياة عالم الذي جعل منه مبراه وإليه مقراه فيه وكل الذي لا يرضاها وذات لديموميتك التي لا تتناهى من أصحابه من حضرة الحب فكان نصة لتجليا لذاتك فأخذه بك من نورك فكان مرحة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الأعمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المقولات فكل منها به قائم فأجلسه على حساب قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الموصول سر الظاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك والسلم الذي لا يرضى إلا به في مشاهدك ما ذلك وعلى آله جنابع الحقائق وأصحابه وصحابه الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تصفنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين فقد الرسالة منك إلى يوم الدين مكتوبة بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصدين يا كوثر ندعو مغترين بالصفات
نسيك المخفي بالآباء في أول البارز للخلود من عالم الغيب إلى الشهود لمن طغى بعلمك المعصوم وما حواه القول من مكنون بالعرش بالفرش وبالأخلاق بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفناء والمحو والصحو وبالبقاء بالقدر التغييرات المشيرة لوحدة المظاهر كثيرة بالهاشمي المصطفى بهامي وآله وصحبه الكرام بالغازي والمحبوب عبد الله حبر الأنام للحياة والجاه عن ابن عباس عظيم القدر طرف الله في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري بالإيقاني بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالتسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والحنف المبجل بشيخنا للسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا للسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا للسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من حيما كذلك فقد أوزلنا به اليدان بكل محبوب وعبد سالك ومقتدر لأنهاج المسالك هبني وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسير الأطالب وأستدير الستر على الجميع وأغفل بحسنك المنيع
واشفينا من كل داء فينا وعافينا يا ربنا واحمينا ويسر الأسباب من الحلال ونجينا من جلة الصعاب وطهر القلب من الأغيار وصفه من دار الأقدار وفضل نفس مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدوام واسلك بها سبيل خير ومن دعوة بعلم أزل وعمل إلى انقضاء الآجال وسبيل الإخلاص في الأعمال وسبيل الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يرد به فارزقنا وزين الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن وصدق بعد كل من هدانا ومن بسوء قد نوى حمانا وكفانا فالظالمين عنا ولسواك ربنا تكلنا ونجينا من أيدي كل حاسد وشاهد المعاند معاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وقبلنا بالغيظ والخسران كل عدو مختار وجاني واجعلنا من لطفك المخفي حجاب سر شامل سميع يا حي يا قيوم يا
عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفضلا إلى الممات من فتن الزمان والآفات وغير لنا يا ربي بالإيمان وأوصانا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للبيت الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للبيت الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكان الأشياء وكل من حاله واخي ومن له في سلكه قد اتصل بحق من فيك له الحقات ثم صلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب لحماك داعي محمد بشر مبدأ البشر بل هو فليقض بين الهجر محمد بشر كالبشر بل هو فليقض بين الهجر محمد بشر كالبشر بل هو فليقض بين الهجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
وقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji tentang ilmu tauhid. Nah, insya Allah kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang sifat yang wajib pada haknya segala rasul. Nah, pada malam ini yang pertama adalah siddiq atau sidqun, artinya benar. Maka mustahil lawanannya kadzibun atau kizib. Artinya apa? Artinya dusta. Jadi mustahil rasul itu dusta. Jangankan nabi lah, ulama aja, wali aja apabila berdusta dicabut kewaliannya, apalagi rasul. Yang paling nyata bahwa rasul itu ada berdusta, dalil secara akal, dalil secara secara logika lah. Di dalam kitab Kifayatul Awam itu disini seandainya rasul itu dusta, maka disini segala yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh Nabi itu dusta juga. Di antaranya adalah wahyu Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Sedangkan perkataan yang paling sahih adalah perkataannya Allah. Ijma ulama lah. Tingkat yang pertama, kitab yang paling sahih adalah Al-Quran. Al-Quran apa ya? Firman-Nya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari apa ya? Perkataannya Nabi, hadis Nabi. Ya ada. Nah, jadi terbantahlah bahwa Rasulullah itu dusta. Lawan sidin berfirman juga membela para rasul nih. Di sini sadaqa abadi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi, telah benar hambaku. Yang dimaksud hambaku di situ adalah para rasul. Nah, kemudian fi kulli ma, pada setiap sesuatu. Ma itu kan isim mausul. Apa aja begitu? Cerita-cerita, baik itu ilmu wahyu yang ada yuballighu, yang disampaikan anni, datang dariku, itu berarti benar aja Allah Ta'ala. Ada yang dustanya yang ada. Nah, jadi kita yakin bahwa Rasul itu kada berdusta, artinya orangnya benar. Nah, kemudian sambungannya, sesungguhnya benar sekalian Rasul. Rasul itu jamak taksir daripada Rasul. Rasul dalam barisnya, Rasul itu jamak banyak daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu. Nah, tiap-tiap barang yang keluar itu masih umum lagi. Nah, apa aja yang keluar daripada Rasul itu benar. Ya ada. Nah, bayannya ada tuh. Bayan itu kita penjelasannya. Dari segala perkataan. Nah, jadi perkataan Rasul itu seberataan bujur. Kalau kita menyambat, kalau benar pada perkataan itu namanya apa ya? Jujur perkataan. David ulun bahrilah jujur pada perkataan itu bahasa Arabnya sodik di sini. Sodik. Sodik itu sod, alif, dal, qaf, sodik. Isim fa'il yang berasal daripada tasrifan sadaqa yasduqu sidqan bahwa shadiqun, artinya orang yang jujur, orang yang benar. Jadi apabila orang itu jujur, pemandirannya jujur, itu bahasa Arabnya shadiq, orang yang benar. Ya ada, orang yang benar. Nah, mudah-mudahan kita hawa pemandir yang bujur. Karena Nabi orang yang berdusta itu mengurangi rezeki. Al-kadibu yang kusur rizqonya. Itu dalam kitab Akhlaqul Batin aja lah. Kitab kelas 4 awaliyah akhlak.
Jadi Nabi al-kadhibu yang kusur rizqo, berdusta itu dapat mengurangi rezeki. Nah, nyatanya itu kepercayaan itu adalah rezeki. Apabila kada dipercaya orang, nah jangan bagi kita merezeki, jangan berkurang. Maunya kita jujur, banyak pelanggan, banyak banyak usaha, karena kita jujur. Maka jangan banyak jual rezeki. Maka yang paling banyak orang yang berdusta ini apa ya? Siapa ya kira-kira? Pedagang lah, biasanya pedagang. Kalau seberatan pedagang berdusta. Yang pedagang yang ada di pasar kebanyakannya berdusta. Ada yang jujur juga, karena Nabi apa? Pedagang yang jujur bersama aku kan di surga. Berarti ada pedagang yang jujur, ya ada. Karena hilafiyah ulama, yang paling abdul itu gawian itu apa ya? Ada yang memadahkan pedagang, karena Rasulullah pedagang. Ada yang memadahkan berumah, ada yang memadahkan hasil daripada tangan, ya ada. Pokoknya hilafiyah ulama. Karena di dalam kitab apa ya? Di dalam kitab Irsyadul Ibad, berdagang itu 9/10 mendatangkan kekayaan. Tiring yang mana-mana yang sugih pasti banyak pedagang. Biar kalau buka tapi bosnya sugih ya, sugih. Nah, pokoknya yang mendatangkan banyak banyak sugih itu adalah pedagang 9,10% atau 90%, 90% pedagang yang banyak menyugihakan. Ya kan? Siti Khadijah kan kawin siapa ya? Pedagang paling sugih. 2/3 di Mekah itu kekayaan Siti Najah, yang lain 1/3 aja bersamaan. Siti Khadijah yang paling penyugihnya. Nah, kenapa jadi banyak kita kada heran lah di pasar itu banyak yang berdusta. Kenapa itu padangnya hantu, Pak? Padangnya apa? Syaitan. Mana namanya padangnya nyamannya kuasanya menggoda. Makanya bila ke pasar itu sudah rencanakan di rumah lah ini. Jadi menjadi bulik, kasih bulik. Namun sudah sudah ditukar kasih bulik. Jangan lagi kena. Ya ada. Nah, kenapa gak sana padangnya syaitan. Anggap aja biar tolak misalkan yang bahas sebelum asar. Ya kan? Karena kelelawasan di pasar timbul parai asar. Kelelawasan maghrib timbul lah. Kelelawasan maghrib timbul parai maghrib bulik bisa mengkodok pada asar lawan maghrib. Mengkodok itu kira-kira tidak berdosa, tetap berdosa karena melalaikan pada waktunya. Ya kan? Jadi ketika kita mengkodok berdosa, nah yang mengkodoknya berdosa, apalagi yang parai lalu kada dikodok-kodok lah. Nah jangan sampai kada dikodoi sembahyang kita. Contohnya jelas di pasar tengah. Jadi orang berdosa itu kebanyakannya kita misalkan acil, menukar dasar acil. Berapa dasarnya harganya 100 ya. Kalau orang 50.000 ya, separuh menawar. Biasanya gitu lah, laki-laki udah mau menawar sampai yang separuh itu, bini-bini yang banyak separuh menawar tanya. Nah, kemudian jajannya ada sampainya, modalnya udah sampai yang hanya modalnya seitu. Padahal menukar modalnya 25.000 aja. Seandainya dijual 50.000 sudah bujung ada, bujung sudah berapa? Selawiri ribu. Maulah kada banyak berdusta, ya kan? Makanya Nabi fadilah ini benar pedagang yang jujur bersama aku karena di surga, karena Nabi pedagang yang jujur. Nah jadi namanya tadi sotik. Bila pemandiran jujur itu namanya sotik, orang yang benar, orang yang jujur. Kemudian yang kedua, benarnya Rasul itu gimana lagi? Di perbuatannya. Yang kedua perbuatannya. Nah kalau perbuatan itu bahasa Arabnya suduk kok. Sod dal waw kok, yang ada suduk itu sigat mubalaghah lah, wajan fuul sigat mubalaghah artinya bersangatan orang itu benar gawiannya. Karena setiap orang bujur gawian pasti bujur perkataannya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah memuji Rasulullah apa ya? Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya ada. Uswatun itu kan ikutan yang baik, artinya Nabi sudah mempraktekkan
bukan apa, bukan teori, tapi apa namanya, praktek sudah Nabi itu. Makanya setiap apa gawian bujur pasti perkataannya bujur. Di antara apa namanya perbuatan kada bujur Nabi di antaranya mencuri, meminta-minta, padahal ada di rumah, ya kan? Di dalam kitab lah termasuk apa gawian yang kada memuliakan adalah ketujuh meminta-minta. Jar Nabi orang yang ketujuh meminta-minta di akhirat kan muhanya kayak tengkorak kada bedaging. Jadi apabila ada pian tetamu di akhirat muha kada bedaging, itu di dunia ketujuh meminta, ya ada. Meminta tidak dilarang oleh Rasulullah, tapi Rasulullah kada apa ya? Kada menangati, kada memberi tetap diberi. Di ijazah itu ada diceritakan barang siapa ada meminta-minta ke rumah kita, kalau kada kita beri, itu 10 hari lah malaikat rahmat kada masuk ke rumah kita. Malaikat rahmat kada masuk ke rumah kita. Maka apabila malaikat rahmatnya kita harapkan di rumah kita, kada ada malaikat rahmat, ya itu coba kalahian di rumah, panas rumah, ya kada emosian, karena bergerak, kada ada malaikat rahmat. Bisa boleh jadi gara-garanya akan memberi orang meminta-minta, apalagi permintaan misalkan apa namanya iuran apa mau mengadakan apa peringatan maulid, itu pemakli mana kada diberi, kan memberi, nah ya ada. Jadi jangan sampai biar sedikit, jangan kada memberi meskipun berpinta-pinta itu kada boleh. Yang berpinta-pinta kada boleh itu berpinta untuk pribadi lah, gasan seorang, bukan meminta gasan kemaslahatan umat, nang kayak mengadakan peringatan maulid, nang kayak apa lagi, infak gasan masjid, berpintaan, atau apalagi majelis ilmu, apalagi yang untuk orang banyak misalkan pesantren, ya kada, itu kada apa-apa, ya kada apa-apa itu untuk kemaslahatan orang lain. Rasulullah itu pintaan juga, ya lah apabila anak jihad itu pintaan Rasulullah, tapi kada gasan sidin siapa-siapa itu, kayak Abu Bakar sebagian habis harta ada lagi, ya kada yang ditinggalin Allah dan Rasul aja lagi harta sidin habis. Sidina Abu Bakar Sidina Umar separuh harta habis, ya kada waktu jihad Rasulullah memintai itu untuk apa namanya, untuk kemaslahatan umat kada apa. Rasulullah ketika diminta kada pernah kada memberi, baik itu untuk orang banyak maupun untuk pribadinya. Apabila kadada pun tetamuilah riwayatnya dua, Rasulullah itu apabila kadada sidin isian apa-apa di rumah. Yang pertama di sidin itu ambil pada sahabat atas namaku, aku berhutang lawaninya, satu. Kemudian yang kedua di sini ambil yang sahabat, aku menyuruh memberi lawan ikam, berarti kada berhutang Nabi. Yang pertama berhutang, yang kedua sahabat yang suruh memberi. Jadi kedada orang orang berpinta-pinta itu boleh dengan tangan kosong, ya kada. Ya pemali tadi 10 hari malaikat rahmat kada masuk ke rumah kita, meskipun misalkan orang bagi amalan tuh ada yang kita bisi kertas nama apa banyak kali orang bapak datang beri gitu apakah saya ikhlasnya, ya ada mengkadang ambil gitu anunya kertasnya hendak ngambil, simpannya baik pokoknya jangan dihina, ya ada. Nah jadi yang perbuatan yang baik itu adalah berarti bahasanya suduk lah. Setiap suduk pasti sotik, setiap bujur gawian pasti bujur perkataan. Kemudian yang ketiga, niat dan diam mereka itu. Niat dan diam mereka itu berasal dari mana? Hati kata. Nah ada yang ketiga ini namanya hati. Kalau hati ini bahasa Arabnya benar pada hati namanya siddiq. Sod dan bertasdid ya qab. Siddiq, makanya Abu Bakar itu bergerak sidin, Abu Bakar as-siddiq. Kenapa sidin? Membenarkan dan Rasul, bujur-bujur membenarkan. Siddiq itu sigat mubalaghah juga, bujur-bujur membenarkan, ya kada, bujur-bujur membenarkan dan Rasul. Siddiq namanya, siddiq.
Nah, Abu Bakar itu bukannya kadang jangankan mendustakan, ragunya kan ada Abu Bakar itu lawan Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah mengaku jadi nabi, Abu Bakar Siddiq langsung mengiyakan, langsung kadada, iya jarang Rasul kadada, langsung pun aja. Ketika Rasulullah turun daripada Isra Mi'raj, datang daripada Isra Mi'raj, langsung membujurakan. Yang lain banyak mendustakan, banyak berubah hati lawan Rasulullah sendiri kada. Di sini lebih aneh daripada yang ini. Aku percaya apabila Rasulullah yang menyampaikan, makanya makamnya makam si Siddiq Abu Bakar ini lah. Makanya sampai diucap Rasulullah, seandainya aja Rasulullah ada nabi setelahku, maka Abu Bakar Siddiq jadi nabinya. Karena kada lagi nabi la nabiya ba'di, kada lagi nabi setelah aku. Sakanya ada nabi Abu Bakar yang naik, ya kada. Cuman kada ada lagi sudah nabi yang terakhir. Di antara pujian Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq, seandainya telah disidin imannya manusia dikumpulkan berataan baik dari awal sampai akhir, ditimbanglah imannya Abu Bakar mencapling iman yang lain itu masih berat Abu Bakar. Saking hebatnya nih karena Abu Bakar ini lagi harus berkawan dengan Rasulullah. Dah beda 2 tahun beberapa bulan aja, beda 2 tahun beberapa bulan aja. Makanya ketika Rasulullah meninggal, yang naik jadi khalifah siapa ya? Abu Bakar. Abu Bakar jadi rasul, jadi jadi khalifah berapa? 2 tahun lebih aja. Sekedar yang Tuhannya Rasulullah lebang daripada siapa? Daripadanya siapa? Abu Bakar. Umur sama. Nih hebatnya Abu Bakar lah, kada muntung gawian hati sampai ke umur aja sama 63 tahun. Ya ada. Sampai ke umur aja sama 63 tahun. Pas lalu tuh Pak. Mau pati. Mau kita kan paling bintangan amal yang sama. Ya ada. Kayak Saman kan 59 kan sama lawan umur. Abu Bakar sama Umar sama Ali 63 tuh. Kayak kawan mau pati lah dari segi umur. Nah hebatnya mutabaahnya lawan Nabi. Nah kemudian firman Allah Ta'ala. Nah ini dalil apa ya? Dalil secara akal. Di sini Qur'annya wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasr ayat 7 lah di bawah. Nah artinya wallahu a'lam. Dan apa-apa yang mendatangkan akan kamu oleh Rasul, maksudnya apa-apa Rasul sampaikan, maka hendaklah kamu ambil akan dia. Artinya bujur apa ya Rasul itu pada dusta ambil aja. Jangan Nabi misalkan talabul ilmi faridatun, untuk ilmu itu wajib hukumnya. Tanda membenarkan pen hadir di majelis ilmu, berarti pen percaya lawan hadir Nabi, berarti pen mengumpati Al-Quran lah. Kemudian dan apa-apa yang menagah ia akan kamu daripadanya, dan apa-apa yang menagah ia akan kamu daripadanya, maksudnya menagah ia Nabi akan kamu daripadanya daripada tegahan, maka hendaklah kamu tinggalkan. Contohnya apa tadi? Al-kadibu misalkan yang berkaitan dengan Siddiq, al-kadibu yang khusus rizqo, artinya berdusta itu mewarisi atau mengurangi rezeki. Tinggalkan, yang ada tinggalkan. Banyak lagi dalil Quran yang menunjukkan Rasulullah itu benar si Siddiq. Contohnya wasadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Itu Quran jelas wasadaqallahu wa rasuluh. Makanya bagian pencemaran materi lah apabila inya muqaddimah anak memulai tentang selawat, misalkan qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya, misalkan laqad innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinya. Apalagi man shalla 'alayya wahidan wa sallallahu alaihi ashran misalkan.
Nah kemudian ditutupnya sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Artinya apa ya? Rasul itu bujur, Allah pun bujur. Berarti ini mengambil daripada apa? Quran. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Kemudian dalil yang lainnya pulang di Al-Quran juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, tidaklah Allah itu bertutur, Allahnya, Rasul itu bertutur daripada datang dari hawa nafsunya, kecuali datang dari wahyu yang diilhamkan di hati Sidin. Jadi apabila Sidin kadada ilham di hati Sidin, wahyu turun ke hati Sidin kadada bepandir jadi begana Sidin. Apabila ada hanya bepandir, lain kita apa aja dipandirakan ya kata. Nah itu kada menurut Nabi, berarti lagi lah ya kada. Nah meskipun bercandanya Nabi lah kada dusta, kan ada di kitab tauhid, di antaranya Dalailut Tauhid lah, tauhid lain kayak itu juga ada kisahnya. Nabi itu pernah datang seorang perempuan yang tuha, bini-bini yang tuha, bertakunan Nabi. Ada riwayat memadahkan namanya Sofiah lah. Sofiah ini acilnya Nabi. Sofiah ini acilnya Nabi. Di sana Abdullah, di sana apa? Abahna Nabi atau di sana Hamzah, namanya Sofiah, tuha sini sudah. Nah, sini si anak namanya apa ya? Zubair ini bin Awam. Nah Awam ini kawin nong siapa? Lawan Sofiah. Bisi anak siapa namanya tadi? Jubair. Berarti Jubair itu siapa ya? Sepupunya Rasulullah. Jadi sepupu Rasulullah tuh kira jangan satu aja, Sidina Ali lah banyak. Ya ada. Di antaranya Ja'far itu di sana apa sepupunya Rasulullah juga. Nah ketika itu si Sofiah ini datang lawan siapa ya? Lawan siapa tadi? Lawan Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan orang masuk surga. Jar siapa namanya? Yang berbinian tuh tadi. Jar Rasulullah. Karena sidin ngaran memarina Allah acil. Jadi kayak sidin di sini di surga itu ada orang masuk, orang tua ada masuk surga. Menangis yang orang tua tadi. Menangis si acil tadi. Lalu di sini apa? Lalu sidin apa? Sidin hibur. Kada ada orang tua ya kada. Dusta lah sidin kada dusta. Kenapa kada dusta? Karena seberatan orang yang di surga itu kada ada lagi tuha nang kaya apa aja ratusan tahun, ribuan tahun umur umat Nabi bahari di anu makan lagi. Di ada riwayat memadahkan seperti umurnya siapa ya? Nabi Isa sekitar 33 tahun. Kan anak yang sudah balik misalkan belum berbini atau sudah berbini masih belum balik misalkan itu dituhakan pulang sama beratan 33 tahun. Jadi Nabi itu salah kada. Jangankan untuk hafian lah. Nah, di dalam tafsir itu diceritakan apa namanya sayur apa yang paling pahit? Pepari misalkan. Pepari, seandainya pepari itu masuk surga, ampinya pahit, manis, ya ada. Mon pahit itu kan masih ada nyaman lagi diuntung. Nah, manisnya jangankan pepari, orang yang paling girang di dunia nih, nah, masuk surga jadi putihnya. Jadi putih negro misalkan masuk surga, ampinya jadi negro, jadi Koreanya putih. Ya, nah, jadi jangan sakit hati. Muha kata kayak India misalkan bungas ya lah. Karena masuk surga bungas berataan. Nah, riwayat memadahkan kayak Nabi Musa pemuhaan berataan lah. Hati nang kayak perhatian Rasulullah berataan. Awak nang kayak awak siapa ya? Nabi Adam berataan. Nah, jadi Rasulullah kada berdusta meskipun sidin bercanda. Karena jen Nabi ini la amzaha wa la aqulu illa haqqo. Di sini nama sungguh aku apabila bagaya aku kada berdusta tapi perkataan itu bujur kada bujur ya Nabi di surga kada ada orang tuha berataan di anu makan. Kemudian diantaranya ceritanya lagi lah yang kedua, Rasulullah apa namanya ketika itu hendak perang jihad fisabilillah. Ada seorang laki-laki orangnya sangat miskin benar, kada bisi apa peralatan untuk perang. Lalu bertakon lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini kada bisi kendaraan, pin adalah bisi kendaraan gasenodon.
Lalu jadi siapa tadi? Ya Rasulullah ada itu nah anak onta di sini. Anak onta ujung-ujung Rasulullah jadi siapa namanya? Jadi sahabat tadi. Masa ulun berperang pakai anak onta? Coba lihat itu dulu. Sekalinya kan ada anak onta, besar onta yang biasa berperang dana. Nah kenapa lain anak onta ini Rasulullah? Coba itu datang dari mana sih onta tuh? Anaknya tuh datang dari abahnya, datang dari mamanya. Berarti anak siapa ya? Anak onta. Berarti ada berdusta. Jadi upayakanlah kita lah apabila bekerja itu jangan berdusta. Ya ada, jangan berdusta. Tahu nggak cerita yang mana di dalam surga? Jadi dalam surga itu ada api. Nah, yang orang perokok nih ini mau makannya. Ada api. Kayak apa nih rokoknya ada tapi apinya ada. Kayak apa nih? Jadi yang malaikat anak berokok ambil apinya ke mana? Ke neraka. Nah itu kalau tahu lagi lah, jujur katanya ceritanya. Itu ada seorang habib di sosmed itu bisa, ya ada. Karena api katanya di akhirat di mana di surga, anak rokok ada. Pokoknya yang apa aja di surga itu ada, ya ada. Kecuali api. Nah ya kasihan beneran perokok nih. Anak berokok ada api, anak api, maka yang keluar surga lah, mesti ditutupi malaikat tanah. Nah, kalau dibolehkan lagi masuk oleh malaikat siapa tadi? Malaikat Ridwan. Nah, pokoknya nang apa aja, amun kawat jangan sampai berdusta. Ya ada, meskipun bagaya. Jadi Rasulullah itu kada pernah dalam hidup sejen berdusta. Nah mudah-mudahan kita kaum mengikuti akhlaknya Rasulullah. Sifat yang wajib sini diantaranya adalah sidik. Kan yang pertama tadi dari segi perkataan. Jadi sidik itu yang hendak mencatat di skemai, di panahakan. Sidik itu terbagi dua. Kalau sidik fil aqwal, ada perkataan namanya sotik, orang yang jujur, orang yang benar. Jadi panahakan orang satu situ itu jujurnya, benarnya orang awam. Kita tuh barang di penguntungan barang jujur, biar orang pada penyembahyang misalkan. Tapi jangan jawab lah. Nah biasanya kita orang awam nih pandirnya aja bujur ya kada. Kita masuk aja Bang jualan pandirnya aja bujur, mengadahi orang ya kada, gawinya kada. Itu biasanya jujur orang awam tuh. Untung aja yang bujur. Kemudian yang kedua apa tadi? Fil pada perbuatan. Itu namanya suduk. Artinya benar pada pergawian. Itu pengen Anda khawas lah. Ya orang khawas, orang yang berilmu zahir. Nah jadinya antara perkataan lawan gawian itu sinkronnya. Apa jinnya sembahyang, desa sembahyangnya, jinnya bersedekah, ini bersedekah. Berarti jujur perbuatan, jujur pemandir.